بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 7 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 40 ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیسر نے طیش میں آ کر حکم دیا کہ اس لڑکے کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی زنجیریں ڈالی جائیں اور نوشیرواں کے پاس بھیج دیا جائے۔ سعد نے نوشیرواں کے دربار میں پہنچ کر ایک گھومتی ہوئی نظر چاروں طرف ڈالی، پھر عقل سے خواجہ بزرج مہر کو پہچان کر کہا، میرا سلام پہنچے خواجہ بزرج مہر کو۔ اے فرزند، میرا بھی سلام ہے، خواجہ بزرج مہر نے محبت سے جواب دیا۔ یہ دیکھ کر بختک نامراد آگ بگولا ہو گیا اور سعد سے کہنے لگا، اے بدبخت لڑکے، تو نے بزرج مہر کو سلام کیا اور شہنشاہ نوشیرواں کو سلام نہ کیا؟ میں نے اسے 3 باتوں کی بنا پر سلام نہ کیا، سعد نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ نوشیرواں آتش پرست ہے، اور دوسری بات یہ کہ بزدلوں کی طرح بھاگا پھرتا ہے، آج یہاں کل وہاں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ احسان فراموش ہے۔ سعد کی اس بات پر دربار میں سناٹا چھا گیا، سب دم بخود رہ گئے۔ نوشیرواں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کی داڑھی کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا، آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ وہ چیخ کر بولا، لے جاؤ اس خبیث لڑکے کو اور فوراً قتل کر دو۔ بختک نے خوشی سے بغلیں بجائیں، لیکن خواجہ بزرج مہر نے جھک کر نوشیرواں کے کان میں کہا، حضور، اپنے فیصلے پر غور فرما لیجئے، اس لڑکے کے قتل سے قیامت برپا ہو جائے گی، حمزہ ہم میں سے کسی کو جیتا نہ چھوڑے گا، آگے آپ کو اختیار ہے۔ بزرج مہر کی یہ بات سن کر نوشیرواں سوچ میں پڑ گیا، پھر بختک کی جانب دیکھا، اس نے گردن ہلا کر کہا، حضور، میری رائے یہی ہے کہ لڑکے کو زندہ نہ چھوڑا جائے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسے حمزہ کے سامنے ہی قتل کریں تاکہ اس پر ہماری دہشت بیٹھ جائے۔ عالم شاہ خاموش بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا، اب اس سے صبر نہ ہو سکا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کہنے لگا، کیا اس لڑکے کو قتل کرنا ضروری ہے؟ آخر اس نے کون سا جرم کیا ہے؟ خبردار اگر کسی نے اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ عالم شاہ کی یہ بات سن کر سب کو حیرت ہوئی۔ کیسر رومی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے، نوشیرواں ہمارے شہنشاہ ہیں اور ان کا حکم بجا لانا ہم سب کا فرض ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس لڑکے کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ عالم شاہ نے غصے سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ نوشیرواں اپنی اس توہین پر طیش کے مارے کانپنے لگا اور کیسر رومی سے کہا، ابھی اس لڑکے کو باہر کھلے میدان میں لے جا کر قتل کرو، ذرا ہم بھی دیکھیں کون اسے بچاتا ہے۔ حکم کی دیر تھی کہ ایک حبشی جلاد سعد کو کھینچتا ہوا باہر لے گیا اور تلوار نکال کر اس کی دھار دیکھنے لگا، پھر سعد سے کہا، اے لڑکے، اب تیری موت قریب ہے، کوئی خواہش ہو تو بتا تاکہ پوری کی جائے، کچھ پینا ہو تو کھا پی لے۔ سعد نے کہا، اے جلاد، تو اپنا کام کر، وقت ضائع کیوں کرتا ہے؟ مجھے بالکل بھوک پیاس نہیں ہے۔ اچھا تو پھر آنکھوں پر پٹی بندھوا لے، جلاد نے کہا۔ اس کی بھی ضرورت نہیں، تو تلوار اٹھا، سعد نے کہا۔ جلاد کو لڑکے کی بہادری اور بے خوفی پر بڑا تعجب ہوا، دل میں کہا، صد افسوس کہ ایسا جی دار لڑکا میرے ہاتھ سے مارا جائے، کسی طرح اس کی جان بچانی چاہیے۔ یہ سوچ کر سعد کے کان میں کہنے لگا، گھبرائیو نہیں، میں تجھے بچا لوں گا، آ میرے کندھے پر بیٹھ جا۔ سعد اچک کر جلاد کے کندھے پر جا بیٹھا اور وہ اسے لے بھاگا۔ کیسر رومی کے سپاہیوں نے غل مچایا کہ جلاد لڑکے کو لے کر بھاگ گیا۔ چند سپاہیوں نے اس کا تعقب بھی کیا، مگر جلاد نے سب کو ٹکڑے کر کے ڈال دیا، پھر ایک گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتاری سے روانہ ہوا۔ راستے میں سعد نے اسے بتایا کہ امیر حمزہ میرے دادا ہیں، تب جلاد اسے لے کر سیدھا امیر حمزہ کے لشکر میں آیا۔ وہاں سلطان سعد کی گمشدگی پر بڑا ہنگامہ برپا تھا اور شہزادی حور رخ نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ اتنے میں حبشی جلاد نے، جسے زرد پوش کہتے تھے، سعد کو وہاں پہنچایا۔ امیر حمزہ اپنے پوتے کو صحیح سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، زرد پوش کو خلعت عطا کی اور سعد کو اس کی ماں حور رخ کے پاس پہنچایا۔ ادھر کیسر رومی نے عالم شاہ کو خبر دی کہ غضب ہو گیا، زرد پوش جلاد سلطان سعد کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ عالم شاہ یہ سن کر گھبرایا،
उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर जर्द पोश की तलाश में निकला। रास्ते में चंद जख्मी सिपाही मिले। उन्होंने बताया कि जर्द पोश साद को लेकर अमीर हमजा के लश्कर में गया है। तब अलम शाह भी घोड़ा दौड़ाता हुआ अमीर के लश्कर में आया। अमीर हमजा को सलाम किया और कहने लगा, मैं जर्द पोश जल्लाद की तलाश में आया हूँ। वो मेरा एक कैदी लेकर भाग आया है। सुना है वो आपके लश्कर में छुपा हुआ है। अलम शाह को देखकर अमीर हमजा के दिल में बाप की मोहब्बत जाग उठी। खून ने जोश किया और नरमी से कहा, घोड़े से नीचे उतरो, फिर कुछ बात करो। अलम शाह घोड़े से उतरा। अमीर हमजा मोहब्बत से उसका हाथ पकड़कर खैमे में ले गए और नशिस्त पर बिठाकर कहने लगे, जर्दपोश मेरे पोते सुल्तान साद को लेकर आया था। इसके बाद कहाँ गया मुझको कुछ मालूम नहीं। अच्छा खैर, अब साद को बुलवाइए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत बेहतर, अभी बुलवाता हूँ। ये कहकर अमीर हमजा ने साद को बुलवाया और अलम शाह से कहा, ए रुस्तम, ये साद मौजूद है, जी चाहे तो इसे कैद करके ले जा। अलम शाह ने जब अमीर का ये रवैया देखा तो शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, माफ कीजिएगा, मैं अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हूँ। साद को यूं कैद करके ले जाना मेरी शान के खिलाफ है। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। अरे साहब, इतनी जल्दी क्या है, चले जाइएगा, 2 घड़ी हमारे पास भी बैठिए, अमीर हमजा ने कहा। फिर उसे साथ लेकर कबाद शहरयार के पास पहुंचे। कबाद ने बड़ी मोहब्बत से अलम शाह को गले लगाया और तख्त पर अपने करीब ही बिठा लिया। अलम शाह ये शहाना शौन शौकत देख देख कर हैरान होता और दिल ही दिल में उसका मुकाबला कैसर रूमी और नौशेरवां के दरबार से करता, मगर हर बार यही मानना पड़ता कि वहां के मुकाबले में यहाँ की शान का क्या कहना। अमीर हमजा ने अलम शाह की ऐसी खातिर तवाज़े की कि वो गर्दन झुकाकर कहने लगा, आपने मुझ पर वो शफकत की है जैसे कोई बुजुर्ग अपने अजीज फर्जंद पर करता है, और ये आला ज़र्फी तो मैंने किसी में ना देखी कि अपने ही पोते के कैद करके मेरे हवाले करने पर तैयार हो गए। अमीर हमजा ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आइए, अब आप 2 घड़ी हमारे साथ बैठिए। अलम शाह खुशी से आमादा हो गया। अमीर हमजा उसे लेकर एक बड़े से खैमे में पहुंचे। उस महफिल में अमीर हमजा के दाएं बाएं तमाम नामवर पहलवान बैठे थे। लिंधूर, बहराम, इस्तफ्तानोश, सदफनोश, सुल्तान बख्त मगरबी, आदि करब और मुकबिल वफादार। अलम शाह ने बारी बारी सबको गौर से देखा। आखिर लिंधूर पर नजरें जम गईं। दिल में कहने लगा कि आदमी क्या है, आदमखोर शेर है। उधर लिंधूर भी ताड़ गया कि अलम शाह नजरों ही नजरों में मुझे भांप रहा है। आखिर अलम शाह ने अमीर हमजा से पूछ ही लिया, जनाब, वो साहब जो आपके दाएं जानिब बैठे हैं, उनका नाम क्या है? अमीर हमजा ने लिंधूर की तरफ देखकर जवाब दिया, ये मेरे नाइब लिंधूर हैं, सरांदीप के 1000 जजीरे के बादशाह, कुवत, हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी में बेनजीर हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, मेरा जी चाहता है कि लिंधूर से पंजा लड़ाऊं, अलम शाह ने कहा। यह सुनकर अमीर हमजा दंग रह गए। फिर समझाने लगे कि इस ख्याल को जाने दो, ख्वामखा बदमज़गी होगी। अगर लिंधूर हार गया तब भी मुझे रंज होगा, तुम हार गए तब भी मैं खुश ना होऊंगा। उन्होंने हर चंद अलम शाह को समझाया, मगर वो किसी तरह न माना। आखिर अमीर ने लिंधूर से अलम शाह की इस ख्वाहिश का जिक्र किया। लिंधूर मुंह खोलकर हंसा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर अलम शाह से कहा, लीजिए, ये पंजा हाजिर है। अलम शाह ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों में जोर होने लगा। अमीर हमजा के चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। दिल ही दिल में दुआएं मांगते थे कि या इलाही, इज्जत रखियो। उन्होंने देखा कि लिंधूर जब जोर करता है तो अलम शाह इस तरह उसकी तरफ खींचे आते हैं जिस तरह मकनातीस लोहे को खींच लेता है, और जब अलम शाह जोर करता है तो यही हाल लिंधूर का होता है। देर तक दोनों पंजा आजमाई करते रहे। लिंधूर की पेशानी पसीने में तर हो गई और अलम शाह का चेहरा तपे हुए तांबे की मानिंद सुर्ख हो गया। दोनों बुरी तरह हाँपने लगे। तब अमीर हमजा ने बीच में आकर अपने सर की कसम दी और कहा, बस, जोर हो चुका। ये कहकर दोनों को अलग अलग किया, फिर गले मिलवाया। उमरू भी एक तरफ बैठा ये तमाशा देख देख कर मुस्कुराता था। अमीर हमजा ने उससे कहा, ए ख्वाजा, तुम्हारी बत्तीसी क्यों बार बार खुल रही है? जरा इधर आओ और कुछ गा कर मेहमान का दिल खुश करो। उमरू ने कड़वे लहजे में जवाब दिया, क्या आपने मुझे कोई मरासी या गवैया मुकर्रर किया है? जब देखो गाना, जब देखो गाना। नाराज क्यों हुए हो? हम तो हर एक से तुम्हारी तारीफ करते फिरते हैं और तुम करेले की तरह नीम पर चढ़े जाते हो। लो, अब नखरे छोड़ो और कुछ गाओ। दूसरों ने भी उमरू की खुशामद की। तब वो आगे आया।
زنبیل سے داؤد علیہ السلام کا دیا ہوا ساز نکالا اور اسے بجا کر ایک گیت سنانے لگا۔ سب جھومنے لگے۔ عالم شاہ کا تو یہ حال ہو گیا کہ زمین پر سر مارنے لگا۔ تب عمرو نے اپنا گانا ختم کیا۔ عالم شاہ نے بے حد تعریف کی اور کہا، میں نے ایسا گانا کبھی نہیں سنا۔ ادھر تو یہ رنگ تھا اور ادھر کیسر رومی نے بے چین ہو کر اپنا ایک جاسوس عالم شاہ کی تلاش میں روانہ کیا۔ وہ سیدھا امیر کے لشکر میں آیا، دیکھا کہ عالم شاہ مسند سے لگا بیٹھا ہے اور عمرو عیار گانا گا رہا ہے۔ جاسوس الٹے قدموں گیا اور کیسر رومی کو یہ وحشت ناک خبر سنائی۔ وقت تک نامراد اس خبر سے خوش ہو کر ناچنے لگا اور کیسر سے کہا، لیجئے، آپ کا بیٹا بھی ہاتھ سے گیا، اب واپس بھی آیا تو آپ کے کسی کام کا نہ رہے گا، اس پر حمزہ نے اپنا جادو کر دیا ہے۔ کیسر رومی سخت پریشان ہوا۔ اسی وقت سیارہ رومی کو طلب کر کے حکم دیا کہ 80,000 سوار اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور جس طرح بن پڑے عالم شاہ کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ کوشش یہی کرنا کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ سیارہ رومی اداب بجا لا کر روانہ ہوا اور امیر حمزہ کے لشکر میں آیا تو وہی دیکھا جو کیسر رومی کے جاسوس نے بیان کیا تھا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا، جا کر عالم شاہ کو خبر کرو کہ سیارہ رومی آیا ہے۔ پہرے داروں نے پہلے امیر حمزہ کو بتایا کہ اس طرح ایک شخص آیا ہے اور عالم شاہ سے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہاں کسی کے ملنے جلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس شخص کو بلاؤ۔ تب سیارہ رومی بارگاہ کے اندر آیا۔ امیر حمزہ کا بعد شہریار اور عالم شاہ کو سلام کیا، پھر عالم شاہ کے کان میں کچھ کہا جسے سنتے ہی وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور امیر حمزہ سے کہنے لگے، مجھے اب اجازت دیجیے، پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ میرے والد کیسر رومی نے مجھے فوراً بلایا ہے، نہ جانے کیا ضروری کام آن پڑا ہے، مگر ایک درخواست قبول کیجیے۔ ہاں ہاں ضرور کہیے، امیر حمزہ نے کہا۔ درخواست یہ ہے کہ جب میں عمرو کو اپنے پاس بلواؤں تو آپ انہیں ضرور بھجوا دیجیے گا، مجھے ان کا گانا سننے کا بڑا اشتیاق ہے۔ بہت بہتر، آپ عمرو کو بلوانے کے لیے اپنا آدمی بھیج دیجیے گا۔ یہ کہہ کر امیر حمزہ نے اسے رخصت کیا۔ ادھر سلطان سعد کا رنج و غم سے عجب حال ہوا۔ دل میں کہا، دادا جان نے آج عجیب بات کی، دشمن کو اپنی مسند پر بٹھایا اور اس کی ایسی خاطر تواضع کی جیسے اپنا ہی بیٹا ہے۔ اس سے میرے والد کی تلوار اور گھوڑا لینے کے بجائے یہاں تک تیار ہو گئے کہ مجھے بھی اسی کے حوالے کر دینا چاہتے تھے۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر چپکے روتا تھا۔ عالم شاہ نے کیسر رومی اور نوشیروان کے سامنے امیر حمزہ کی اتنی تعریف کی کہ دونوں جل کر کباب ہو گئے، اور جب اس نے عمرو کے گانے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تو کیسر سے ضبط نہ ہو سکا۔ کہنے لگا، عمرو بیچارہ گانا کیا جانے، وہ تو چھلاوا ہے چھلاوا۔ یہ بات آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمرو کا گانا نہیں سنا، اجازت ہو تو اسے بلواؤں؟ یہ سن کر بختک کا خون خشک ہوا۔ ہاتھ جوڑ کر عالم شاہ سے کہنے لگا، حضور بس یہی کام نہ کیجیے گا، عمرو کا آنا قیامت سے کم نہیں، سب کو حواس باختہ کر دے گا۔ کیا تمہارے طلب کرنے سے عمرو آ جائے گا؟ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ نوشیروان نے کہا، وہ ضرور آئے گا، امیر حمزہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب عمرو کو طلب کرو گے وہ آ جائے گا۔ اچھا تو اسے بلواؤ، ہم بھی اس کا گانا سنیں گے، کیسر نے کہا۔ عالم شاہ نے اسی وقت سیارہ رومی کو بلوایا اور کہا کہ میری جانب سے امیر کی خدمت میں سلام عرض کر کے کہنا کہ عمرو کو بلایا ہے۔ سیارہ رومی نے امیر حمزہ کو عالم شاہ کا پیغام دیا۔ انہوں نے اسی وقت عمرو سے کہا کہ سیارہ رومی کے ساتھ چلا جا اور جس طرح عالم شاہ کہے ویسا ہی کر۔ یہ حکم سن کر عمرو کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جل کر کہنے لگا، خدا جانتا ہے اب تو میری ذلت و خواری کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں عیاروں کا شہنشاہ ہوں، مجھے گانے بجانے سے کیا دلچسپی ہے، میں ہرگز نہ جاؤں گا۔ امیر حمزہ نے دیکھا کہ کسی طرح نہ مانے گا تو اپنے ایک غلام سے کہا کہ خزانے میں جا اور 1,00,000 اشرفیوں کے توڑے لے آ۔ چشمے زدن میں سونے کے چمکتی دمکتی اشرفیاں سامنے آ گئیں۔ امیر حمزہ انہیں گننے بیٹھ گئے۔ عمرو للچائی ہوئی نظروں سے اشرفیاں دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بھائی حمزہ ہم تو تمہارے نوکر ہیں، جیسا کہو گے ویسا کریں گے۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ ہم عالم شاہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور گانا سنائیں تو ہمیں کیا انکار ہے۔ امیر حمزہ ہنس پڑے اور کہا، یہ اشرفیاں میں نے تیرے ہی لیے منگوائی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جب عالم شاہ کو خوش کر کے واپس آئے گا تب تجھے عطا کروں گا۔ سورج چھپنے کے کوئی 2 گھنٹے بعد عمرو عیار اصفہان میں پہنچا اور عالم شاہ کے دربار میں جا کر اسے ادب سے سلام کیا۔ عالم شاہ عمرو کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بختک بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے جو ہی عمرو کی صورت دیکھی
कलेजा उछल कर हलक में आ गया। आलम शाह से कहने लगा, जनाब मैं यहाँ से रुखसत होने की इजाज़त चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं बैठिए, आलम शाह ने कहा। उमरू चचा से तो अब आपकी पुरानी दोस्ती है। बेशक, दोस्ती ही नहीं बल्कि रिश्तेदारी भी है। क्यों साहब, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? उमरू ने कह लगाकर बख्तक से कहा। वो बेचारा गर्दन हिलाकर रह गया। आलम शाह ने उमरू की बेहद खातिर तवाज़े की। फिर कैसर रूमी और नौशेरवां को पैगाम भेजा कि उमरू आ गया है, अगर जी चाहे तो उसका गाना सुनने के लिए तशरीफ़ लाइए। थोड़ी देर बाद दोनों बादशाह वहां आए। आलम शाह ने ताज़ीम देकर उन्हें भी करीने से बिठाया। फिर उमरू से कहने लगा, सब लोग आपका गाना सुनने के मुंतज़िर हैं, शुरू कीजिए। देखिए जनाब, मैं कोई मिरासी तो हूँ नहीं जो यूं गाता फिरूं। अपना जी खुश करने को कभी कभार चीख लिया करता हूँ, लोग उसे गाना समझते हैं। इस वक्त तो अमीर हमजा का अहद का पास था, इसलिए आ गया, वरना कभी ना आता। और गाना सुनाने का तो सवाल ही क्या है। बहरहाल आपकी फरमाइश टालना नहीं चाहता, लीजिए सुनिए। मगर इत्तफाक से मेरे पास साज बजाने वाले नहीं हैं। जरा अपने यहाँ के साजिंदों से कहिए कि वो साज बजाएं। कैसर रूमी के दरबारी गवैये और साजिंदे भी इस महफिल में हाजिर थे और उमरू को हिकारत की नजरों से देख रहे थे। उमरू की यह बात सुनकर उनकी तेवरी पर बल पड़ गए और आपस में कहने लगे कि जरा देखो तो इस मस्खरे को, इसकी खातिर हम जैसे उस्ताद साज बजाएंगे। उन्होंने दबी जबान से कहा, जनाबे वाला हम नहीं जानते कि उमरू अय्यार साहब कहाँ के गवैये हैं और क्या मालूम उनको गाना आता भी है या नहीं। ये सुनकर आलम शाह को ताव आया। हंटर निकाल कर कहने लगा, अगर तुम लोगों ने इनकार किया तो इसी हंटर से सबकी खाल उधेड़ दूंगा। भला उमरू का और तुम्हारा क्या मुकाबला? तुमने अभी तक उमरू का गाना नहीं सुना है, इसलिए ऐसी बकवास करते हो। जब सुन लोगे तो खुद तारीफ करोगे। सामईन कराम, आप ये कहानी मेरे चैनल कहानी घर पर सुन रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस मौका पर नौशेरवां ने भी मुस्कुराकर आलम शाह की तायीद की और कहा, हमें एक मर्तबा उमरू का गाना सुनने का इत्तफाक हुआ था। वाकई आलम शाह सच कहता है, उमरू से बेहतर गाने वाला इस वक्त रूए ज़मीन पर कोई नहीं है। नौशेरवां की ये बात सुनी तो गवैयों और साजिंदों के मुंह लटक गए और उन्होंने साज बजाने शुरू किए। उमरू ने गाना शुरू किया और इस खूबी से गाया कि साज बजाने वाले आजिज आ गए और सब ने उठकर उमरू के कदमों पर सर रख दिए कि आप उस्ताद और हम शागिर्द। गर्ज उमरू ने कई घंटे तक ऐसा गाया कि दरो दीवार झूमने लगे। कैसर रूमी और नौशेरवां दाद देते देते थक गए, लेकिन उमरू गाने से न थका। आखिर आलम शाह ने उसे रोका और एक कीमती हार उसके गले में डालते हुए कहने लगा, तुम वाकई मौसीकी के बादशाह हो। फिर गुलामों को हुक्म दिया कि जरो जवाहर की कश्तियां लाई जाएं और उसी वक्त हुक्म की तामील की गई। आलम शाह ने कहा, यह सब जवाहरात तुम्हारा इनाम है, इन्हें कबूल करो। लेकिन उमरू ने इनकार किया और कहने लगा कि मुझको अमीर हमजा ने मना किया है, इसलिए ये चीजें हरगिज न लूंगा। फिर आलम शाह की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने पूछा, ए उमरू, किस बात पर हंसे? कहने लगा, अभी आपने मेरा गाना ही सुना है, मेरा नाच नहीं देखा। पैरों में घुंघरू बांधकर नाचता हूँ और शरबत से भरा गिलास अपने हाथ में थाम लेता हूँ। क्या मिजाल के गिलास छलक जाए। उसके अलावा मुझ में एक कमाल यह है कि अगर चाहूं तो नाचने में सिर्फ एक घुंघरू आवाज दे और चाहूं तो सब आवाज दें। आलम शाह बहुत खुश हुआ और उमरू से कहा, अब तो हम तुम्हारा नाच भी जरूर देखेंगे और तुम्हारे हाथ से शरबत भी पिएंगे। उसी वक्त घुंघरू लाए गए, जिन्हें उमरू ने अपने पैरों में बांध लिया। फिर खुशबूदार लजीज शरबत मंगवाया गया। उमरू ने आंख बचाकर उसमें दवाई बेहोशी मिलाई और नाचना शुरू कर दिया। नाचते नाचते शरबत का गिलास भरता और किसी ना किसी को पिला देता। जब बख्तक के पास गिलास लेकर आया तो उसने पीने से इनकार किया और कहा, जनाब मुझे तो माफ कीजिए, ये शरबत मेरे पीने के लायक नहीं, दूसरों ही को पिलाइए। उमरू ने कैसर रूमी और नौशेरवां की जानिब मुंह करके कहा, हजूर सुनते हैं आप, बख्तक साहब फरमाते हैं कि ये शरबत मेरे पीने के लायक नहीं, यानी जो शरबत बादशाहों के पीने के लायक है वो बख्तक साहब अपने लायक नहीं समझते। ये सुनकर कैसर रूमी, नौशेरवां और आलम शाह तैश में आए और पुकार उठे कि जूते मार मार कर बख्तक का भेजा पिल पिला कर दो। ये बदतमीज है, बादशाहों की महफिल में बैठने के लायक नहीं। उमरू ने उसी वक्त बख्तक के सर पर 6-7 जूते जड़ दिए। आखिर उसने चिल्लाकर कहा, मेरा कसूर माफ करो, मैं शरबत पी लेता हूँ। हाँ, अब आए सीधे रास्ते पर। उमरू ने कहा,
और बख्तक को भी शरबत पिलाया। थोड़ी देर बाद एक एक करके सब की आंखें बंद हुईं और देखते ही देखते सब बेहोश होकर गिर पड़े। उमरू ने तमाम ज़रो जवाहर की कश्तियां जिंबील में डालीं और फिर कैसर रूमी, नौशेरवां और तमाम दरबारियों, साजिंदों, गवैयों और पहरेदारों, हत्ता के गुलामों के कपड़े भी उतार लिए। सिर्फ आलम शाह को छोड़ दिया। इसके बाद वहां से रफू चक्कर हुआ और सुबह के वक्त अमीर हमजा के पास आया। उन्होंने पूछा कि आलम शाह के यहाँ से कब आए, तो उसने जवाब दिया, अभी अभी आया हूँ। मेरा गाना सुनकर बहुत खुश हुए, ज़रो जवाहर से भरी हुई कश्तियां इनाम में देने लगे, मगर मैंने कह दिया कि भाई हमजा ने मना किया है। दरअसल आलम शाह के आदमियों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस शख्स की सखावत का अजब आलम है। रात को इनाम इकराम अता करता है और सुबह सब कुछ छीन लेता है। अमीर हमजा ये सुनकर चुप हो रहे। उमरू अपने खैमे में आया और लंबी तान कर सो रहा। उधर सूरज निकलने के बाद कैसर रूमी, नौशेरवां और आलम शाह वगैरह होश में आए। देखा कि सबके कपड़े गायब हैं। ज़रो जवाहर की कश्तियां और बादशाहों के ताज भी नजर नहीं आए। बख्तक ने बगलें बजा बजा कर कहना शुरू किया कि और सुनिए उमरू का गाना, ये सब उसी मरदूद का किया धरा है। मैं पहले ही समझाता था कि उसे यहाँ ना बुलाइए, मगर आपने एक न सुनी। अब उसके हाथों खुद भी जलील हुए और हमारे शहनशाह नौशेरवां को भी जलील किया। अब आपके कलेजे में ठंड पड़ी। गर्ज ऐसी जली कटी बातें की कि आलम शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। दिल में कहने लगा कि ए आलम शाह, तेरी सब इज्जत खाक में मिल गई। अब ये मुंह कैसर और नौशेरवां को दिखाने के काबिल नहीं रहा। बेहतर यही है कि अमीर हमजा से कहकर उमरू को सजा दिलवाऊं। आलम शाह उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर चला और अमीर हमजा के लश्कर में आया। खादिमों ने खबर की कि आलम शाह गुस्से में भरा हुआ आता है। अमीर हमजा हैरान हुए और खैमे से बाहर निकल आए। आलम शाह ने अमीर को सलाम न किया, बल्कि गुस्से से कहा, उमरू कहाँ है, जरा बुलवाइए। खैर तो है, आप बहुत नाराज दिखाई देते हैं। घोड़े से तो उतरिए, अमीर हमजा ने कहा। आलम शाह किसी तरह घोड़े से नीचे उतरने पर राजी ना होता था। आखिर अमीर हमजा ने बहुत सी कस्में दी, तब बारगाह के अंदर आया, मसनद पर बैठकर सारा हाल सुनाया और आखिर में कहा, उमरू ने जो सलूक मेरे साथ किया है, उसका इलाज यही है कि मैं अब कुछ खाकर मर जाऊं। अमीर हमजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहने लगे, आप रंज ना करें, उमरू आपसे माफी मांगेगा। मैं अपना ताज आपको पेश करता हूँ। ये कहकर अमीर हमजा ने अपना ताज मंगवाया और खुद आलम शाह के सर पर रखा। आलम शाह की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। गर्ज अमीर ने आलम शाह की ऐसी इज्जत की कि उसके दिल से सारा गुबार धुल गया। फिर उन्होंने उमरू को बुलवाया। उसने भी माफी मांगी और कहा कि मैं बख्तक और नौशेरवां को जलील करना चाहता था। आपको रंज करने की क्या जरूरत है। आलम शाह अमीर हमजा से रुखसत होकर अपने लश्कर में आया और सारा माजरा कैसर से कहा। वो ताज भी दिखाया। कैसर रूमी ने भी ताज की तारीफ की। शहजादा हुरमुज को वो ताज बेहद पसंद आया और आलम शाह से कहा कि ये ताज मुझे दे दो। उसने फौरन वो ताज उसको दे दिया। उधर जासूसों ने यह खबर अमीर हमजा को पहुंचाई कि आपने जो ताज आलम शाह को अता किया था, वो उसने नौशेरवां के बेटे हुरमुज को दे दिया है। अमीर हमजा कहने लगे, मैंने ताज आलम शाह को दिया, अब वो उसी की मलकियत है, जिसको चाहे दे। सुल्तान साद ने भी ये किस्सा सुना। उसे बेहद सदमा हुआ कि दादा जान ने तो हद कर दी, अपना कीमती ताज ही आलम शाह को दे दिया और आलम शाह ने उसकी ऐसी बेकदरी की कि उठाकर शहजादा हुरमुज के हवाले कर दिया। 4 घड़ी रात रहे, साद घोड़े पर सवार हुआ और सुबह होते ही नौशेरवां के लश्कर में आया। एक सिपाही से पूछा कि शहजादा हुरमुज का खैमा किधर है। उसने पता बता दिया। साद अपने घोड़े समेत शाही खैमे में घुस गया। दरबानों ने देखा तो गुल मचाया। साद ने किसी को खंजर मारा और किसी को नेजा। उस वक्त हुरमुज बैठा हुआ मुंह धो रहा था और दाएं बाएं उसके मुलाजिम खड़े थे। साद हुरमुज के करीब आया और उसके सर से ताज उतार लिया। हुरमुज की हिफाजत करने वाले गुलाम तलवारें खींच कर दौड़े, लेकिन साद घोड़ा दौड़ाता हुआ निकल गया। आलम शाह को खबर हुई तो गुस्से से लाल पीला होकर खैमे से निकला और कहा कि मैं सुल्तान साद से ये ताज लेकर आता हूँ। नौशेरवां और कैसर रूमी भी फौज तैयार करके चले। उन्हें यकीन था कि अब तलवार जरूर चलेगी। वहां अमीर हमजा ने भी खबर पाई कि आज सुल्तान साद फिर दुश्मन के लश्कर में गया और हुरमुज से ताज छीन कर ले आया। फिर उन्होंने नौशेरवां का लश्कर आने की खबर भी सुनी। फौरन अपने पहलवानों को लेकर निकले। उधर आलम शाह ने रास्ते ही में साद को जा लिया और ललकार कर कहा, ओ लड़के रुक जा, भाग कर कहाँ जाएगा, मैं आन पहुंचा। साद आलम शाह की ये ललकार सुनकर ठहर गया। आलम शाह नजदीक आया और कहने लगा, तूने ये ताज हुरमुज के सर से क्यों उतारा? आप कौन हैं मुझसे ये पूछने वाले? साद ने कहा, जब आपने ये ताज हुरमुज को दे दिया तो वही उसका मालिक है।
میں نے اس سے اپنی قوت کے بل پر چھین لیا۔ اگر آپ اسے خود پہنتے تو میں یہ حرکت نہ کرتا۔ خیر، یہ تاج تو کسی طرح نہیں لے جا سکتا، علم شاہ نے کہا۔ لیے تو جاتا ہوں، اور کس طرح لے جاؤں؟ سعد نے کہا۔ ہمت ہے تو مجھے روک لو۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی علم شاہ حلق پھاڑ کر چلایا، میں کہتا ہوں یہ تاج واپس کر دو ورنہ یہیں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ اتنے میں کیسر رومی اور نوشیروان اپنی فوجیں لے کر آ گئے۔ سعد نے ہنس کر علم شاہ سے کہا، بس معلوم ہو گیا جناب، انہی حمایتوں کے سہارے رستمی کرتے ہیں۔ علم شاہ نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی۔ کوئی جواب نہ سوجا، مگر فوراً ہی لندھور ایک شاگرد جرار کے ساتھ تمودار ہوا۔ اس کے ساتھ امیر حمزہ بھی تھے۔ پھر کباد شہریار اپنی فوج لے کر آیا۔ اب علم شاہ نے سعد سے کہا، اے لڑکے دیکھ، تیرے حمایتی بھی آن پہنچے۔ سعد نے لندھور کو دیکھا تو خوش ہوا، اور دل میں کہا، دادا جان کو ہماری سب خبر ہے، اور وہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ امیر حمزہ ایک جانب کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ علم شاہ اور سعد دونوں تلواریں کھینچے لڑنے کو تیار ہیں، مگر کوئی پہل نہیں کرتا۔ لندھور نے امیر سے عرض کی کہ سعد بچہ ہے، وہ علم شاہ سے کیوں کر لڑے گا؟ بہتر ہے کہ اسے واپس بلائیے، ایسا نہ ہو کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امیر حمزہ کہنے لگے کہ اے لندھور، تم سچ کہتے ہو، مگر وہ میرا پوتا ہے۔ اگر بلاتا ہوں تو لوگ ساری زندگی اسے میدان سے پیٹھ پھیرنے کا طعنہ دیں گے۔ اس سے تو یہی بہتر ہے کہ علم شاہ کے ہاتھوں بہادری کی موت مارا جائے۔ امیر حمزہ کی یہ بات سن کر لندھور اش اش کرنے لگا۔ عمرو عیار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سلطان سعد سے بے حد محبت تھی۔ خدا سے دعا کرنے لگا کہ یا الہی اس بچے کی جان بچا۔ عمرو کی دعا خدا نے سن لی۔ یکا یک ایک نقاب پوش سوار نمودار ہوا اور علم شاہ سے کہنے لگا، تیرا کیا نام ہے؟ علم شاہ کہنے لگا، تجھے میرے نام سے کیا کام؟ جو کچھ کہنا ہے کہہ دے۔ تب نقاب پوش نے کہا، اگر تیرا نام علم شاہ ہے تو ذرا اکیلے میں چل اور میری دو باتیں سن لے۔ یہ سن کر علم شاہ حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ وقت باتیں سننے کا نہیں ہے، تجھے جو کہنا ہے یہیں کہہ دے۔ نقاب پوش نے اپنے پائنچے کو پاؤں سے اوپر ہٹایا۔ علم شاہ نے دیکھا کہ اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں۔ پھر اس نے چہرے پر سے نقاب اٹھایا اور کہنے لگا، اے علم شاہ، تو نے مجھ کو پہچانا؟ میں شیوا وزیر زادی ہوں، تمہاری ماں بلکہ اطلس پوش اور تمہارا نانا اکاؤس رومی ہے۔ ان سب کو کیسر نے قید کیا ہے اور تم کو بھی قتل کرتا تھا، لیکن کیسر کی بیوی نے تمہیں اپنا بیٹا بنا کر پالا ہے۔ میں عمرو عیار کی بیوی ہوں اور سیارہ رومی میرا بیٹا ہے۔ امیر حمزہ تمہارے والد ہیں اور یہ لڑکا سعد سلطان تمہارا بھتیجا ہے۔ اے نادان، تو کس سے لڑتا ہے؟ پہلے اپنی ماں اور نانا کو کیسر کی قید سے رہا کروا۔ یہ سنتے ہی علم شاہ گھوڑے کو گھما کر کیسر کے پاس آیا۔ نقاب پوش کی تمام باتیں سلطان سعد بھی سن رہا تھا۔ دل میں کہنے لگا کہ علم شاہ تو میرا چچا ہے، ایسا نہ ہو کہ اب کیسر اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ سوچ کر وہ بھی علم شاہ کے پیچھے پیچھے چلا۔ ادھر کیسر نے ناراض ہو کر کہا، اے علم شاہ، تو نے ہماری آبرو خاک میں ملائی۔ یہ ذرا سا لڑکا تجھ سے مارا نہ گیا اور تو میدان سے پیٹ پھیر کر چلا آیا۔ چپ رہ، علم شاہ نے گرج کر کہا، تو نے بہت دن مجھ کو بے وقوف بنایا، میری ماں اور نانا کو قید میں ڈالا اور میرے باپ کو مجھ سے چھڑایا۔ کیسر نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مارو علم شاہ کو۔ غلام تلواریں اور خنجر لیے علم شاہ کی طرف جھپٹے۔ علم شاہ نے آنن فانن 4-5 کو گاجر مودی کی طرح کاٹ کر ڈال دیا۔ ایک نامراد حبشی غلام پشت کی جانب سے علم شاہ پر حملہ کرنے آیا۔ سعد نے چلا کر علم شاہ کو خبردار کیا اور کہا، چچا جان پیچھے دیکھیے، ایک دشمن وار کرتا ہے۔ علم شاہ نے گھوم کر تلوار کا ہاتھ مارا اور غلام 2 ٹکڑے ہو کر گرا۔ پھر علم شاہ نے سعد سے کہا، میرے بیٹے، تم اب اپنے دادا کے پاس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی زخمی کر دے۔ سعد نے کہا، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اتنے میں کیسر رومی غضبناک ہو کر آیا اور علم شاہ سے جنگ کرنے لگا۔ علم شاہ نے اس کا حملہ روک کر ایسا ہاتھ مارا کہ تلوار کیسر کے سر پر لگی اور گردن کاٹتی ہوئی سینے تک آئی۔ کیسر ایک ہولناک چیخ مار کر زمین پر گرا اور مر گیا۔ کیسر کے مرتے ہی اس کی فوج نے ہلہ بول دیا۔ اسی وقت امیر حمزہ، لندھور اور بہرام بھی بھوکے شیروں کی طرح دشمن پر آن پڑے۔ مقبل وفادار نے تیروں کی بارش برسا دی اور ان گنت آدمی مار ڈالے۔ لندھور کا گرز جس پر پڑا وہ فنا ہوا۔ امیر حمزہ لڑتے ہوئے نوشیروان کے قریب پہنچ گئے اور اس کے جھنڈے کو 4 ٹکڑے کیا۔ نوشیروان جان بچا کر بھاگا، لیکن بھاگتے بھاگتے گستم کے بیٹوں کو حکم دے گیا کہ حمزہ کو اشکر دیوزاد پر سے گھسیٹ لو۔ وہ دونوں غراتے ہوئے آئے اور چاہا کہ امیر حمزہ کو اشکر کی پیٹھ سے اتار لیں کہ امیر حمزہ نے ایک کے سینے میں تلوار گھونپ دی اور دوسرے کو بائیں ہاتھ کا گھونسا اس زور سے مارا
کہ اس کا जबड़ा टूट गया। थोड़ी देर में लड़ाई का नक्शा ही बदल गया। रूमी सिपाहियों ने हथियार फेंक दिए और आलम शाह से कहने लगे कि कैसर तो मारा गया, अब आप हमारे बादशाह हैं, हमको पनाह दीजिए। ये देखकर बख्तक मक्कार ने वापसी का तबल बजवा दिया। सुल्तान साद ने बढ़कर इस तबल पर तलवार मारी और उसे काट कर फेंक दिया। बख्तक ने दूसरा तबल बजवाया। अमीर हमजा ने उमरू से कहा कि साद की खबर लाओ, देखो किस तरफ है। उमरू जिंदों और मुर्दों को चीरता फाड़ता साद की तलाश में निकला, मगर कई घंटे की तलाश के बावजूद साद का पता न चला और ना ही आलम शाह का। लहरा सब भी गुम था। तब एक सिपाही ने बताया कि आलम शाह और साद नौशेरवां के ताकुब में रूम गए हैं। सामीन कराम, जिल्द नंबर 7 का इख्तिताम हुआ। जिल्द नंबर 8 में हम सुनेंगे कि कैसे अमीर हमजा से उमरू की लड़ाई हुई। उमरू ने अपनी अलग हुकूमत बना ली और एक एक करके अमीर हमजा समेत तमाम पहलवानों को गिरफ्तार कर लिया। आलम शाह की कैसर और नौशेरवां से बगावत, ख्वाजा बुजुर्ग महर की एक अजीब नसीहत, ये दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकयात आगे आने वाली जिल्द नंबर 8 में सुनिए। सामीन कराम, आप सुन रहे थे दास्तान अमीर हमजा की जिल्द नंबर 7 और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 40 और 7वीं जिल्द के आखिरी हिस्सा था। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके।